నమస్కారం అమరావతి టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలోకి వెళ్లి సురక్షితంగా వచ్చిన తొలి భారతీయ వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా సోమవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ అయిన దృశ్యాలను పీఎంఓ విడుదల చేసింది. అంతరిక్షం నుంచి తీసిన కొన్ని చిత్రాలను టాబ్లెట్ కంప్యూటర్లో చూపిస్తూ వాటి గురించి శుక్లా ప్రధానికి వివరించారు. అంతరిక్ష అనుభవాలు, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగ పురోగతి, గగన్యాన్ మిషన్ వంటి వాటిపై మోదీతో చర్చించారు. వ్యోమగాములు ధరించే ప్రత్యేక జాకెట్తో లోక్ కళ్యాణ్ మార్గ్లోని ప్రధాని నివాసానికి శుభాంశు వెళ్లినప్పుడు మోదీ స్వాగతం పలికి ఆప్యాయంగా హత్తుకున్నారు. భుజంపై చేయి వేసి ఆయనతో కలిసి నడుస్తూ ముచ్చటించారు. ఐఎస్ఎస్ కు తీసుకువెళ్లిన త్రివర్ణ పతాకాన్ని యాక్సియం 4 మిషన్ కి సంబంధించిన జ్ఞాపికను శుక్లా ప్రధాని మోదీకి అందజేశారు. लॉन्च के लिए जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जो वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे, फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर, बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है, अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। सबसे ज्यादा समय से वहाँ कौन था, कितने समय का? इस समय सबसे ज्यादा समय लोग एक टाइम पे करीब 8 महीने तक लोग रह रहे हैं सर। इसी मिशन से शुरू हुआ है कि 8 महीने तक रहेंगे। अभी वहाँ जो लोग मिले आपको, हाँ, उनमें से कुछ लोग हैं जो कि दिसंबर में वापस आएंगे। और आपका मूंग और मेथी का प्रयोग का क्या है? बहुत अच्छा है सर। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज था कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इन चीजों के बारे में। फूड बहुत बड़ा चैलेंज है सर एक स्पेस स्टेशन पे। जगह कम है, कार्गो महंगा है, आप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी और న్యూట్రిషన్ आपको पैक करने की हमेशा कोशिश रहती है। ఏపీలో పేదరిక నిర్మూలన కోసం ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన P4 అమలు కార్యక్రమాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. బంగారు కుటుంబాలు మార్గదర్శులతో సీఎం ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ఉగాది రోజు కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం బంగారు కుటుంబాలు మార్గదర్శుల ఎంపిక ప్రక్రియ చేపట్టింది. P4 లో దాదాపు 13 లక్షల బంగారు కుటుంబాలని గుర్తించింది. మార్గదర్శకులుగా 1.40 లక్షల మంది పారిశ్రామికవేత్తలు, ప్రవాసాంధ్రులు ముందుకు వచ్చారు. P4 ద్వారా హెచ్సిఎల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం కల్పించడంతో భావోద్వేగానికి గురైన కృష్ణా జిల్లా వాసి పావని కంటతడి పెట్టుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ డొక్కా సీతమ్మ అంటే పేదల పెన్నిది, అన్నదాతగా ఇప్పటికీ ప్రజల్లో గుర్తుండిపోయారు. మంచి కార్యక్రమం చేస్తే చరిత్ర గుర్తు పెట్టుకుంటుంది. సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేశాను. జన్మభూమి, ప్రజల వద్దకు పాలన, శ్రమదానం వంటి కార్యక్రమాలు చేశాం. పచ్చదనం, పరిశుభ్రత, నీరు మీరు వంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేశాం. పేదరిక నిర్మూలన ఇప్పటిది కాదు, ఎన్టీఆర్ సిద్ధాంతం ఇది. ఆనాడు వెలుగు కార్యక్రమం తీసుకువచ్చాం. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం పేదరిక నిర్మూలన, ఆర్థిక సంస్కరణ వలన సంపద సృష్టించడం చాలా సులభమైంది అని తెలియజేశారు. బంగారు కుటుంబాలను దత్తత తీసుకునేందుకు సౌదీ అరేబియాకు చెందిన పలువురు తెలుగు వాళ్లు ముందుకు వచ్చారు. కుప్పం నియోజకవర్గానికి చెందిన 250 కుటుంబాలను దత్తత తీసుకున్నట్లు చంద్రబాబు తెలిపారు. దత్తతకు సంకేతంగా అడాప్ట్ ట్రీని బంగారు కుటుంబాలకు ఆయన అందజేశారు. రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే మన 1,69,00,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వీడింగ్ అవుట్ చేస్తే నీడీ ఫ్యామిలీస్, అవసరమైన కుటుంబాలు 21 లక్షలు వచ్చాయి. బంగారు కుటుంబాలు 98,000
పేరుతో స్టార్ట్ అయింది 13,40,697 బంగారు కుటుంబాలని అడాప్ట్ చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. మార్గదర్శకులు 13,479 నుంచి 1,41,977 మంది మార్గదర్శకుల ముందుకు వచ్చారు. అంటే 1,50,000 మంది దగ్గర 13.5 లక్షలు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. నా ఆలోచన 15 లక్షలు పెట్టుకున్నాం. మళ్లీ చెప్తున్నా, ఇది మానవతా దృక్పథంతో చేసే స్వచ్ఛంద కార్యక్రమం. మనసుండే వాళ్ళందరికీ ఒక వేదికగా దీన్ని పెట్టడం కోసం ముందుకు వచ్చాం. బలవంతం లేదు. నేను కూడా చాలా బిజీగా ఉన్నా, పార్టీ అధ్యక్షుడిగా సీఎం గా ఉంటున్నాను. అయినా కూడా నా వంతు కర్తవ్యంగా నేను కూడా ఒక మార్గదర్శిగా ఉండాలని 250 కుటుంబాలను నేను కూడా దత్తత తీసుకుని నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా మానిటర్ చేస్తున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇందులో కష్ట నష్టాలు నాకు కూడా తెలియాలి. మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా 10 మంది గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా మన పనులు చేయగలిగితే అది శాశ్వతం. దానికోసమే మానవ జన్మని మరొక్కసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. అందుకే మానవత్వంతో ముందుకు పోదాం. ఈ రోజు నేను ప్రభుత్వ తరపున ఇచ్చే కార్యక్రమాలన్నీ ఇస్తున్నాం. ఈ P4 మీద శక్తి ఉండే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, అవసరమైన ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి మనం అండగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. గివ్ బ్యాక్ అనేది మన సమాజంలో ఎప్పటి నుంచో వచ్చిన సిద్ధాంతం. దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. స్కై ఈజ్ ది లిమిట్. ప్రజలను భయభ్రాంతికి గురి చేసేలాగా, ఆందోళన రేకెత్తించేలాగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులు వరద ముంపుపై రాజకీయ ముసుగులో వైసీపీ విష ప్రచారం చేస్తుందని జల వనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మండిపడ్డారు. పోలవరం నిర్మాణంలోని కాపర్ డ్యాం కొట్టుకుపోయిందని, ప్రకాశం బ్యారేజీ గేటు విరిగిపోయిందని, తుంగభద్ర డ్యాం ప్రమాదంలో ఉందంటూ వైసీపీ సామాజిక మాధ్యమాలు చేస్తున్న ప్రచారాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. అవాస్తవాలు ప్రచారం చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని, ఇప్పటికే వారిపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఏదైతే ఈ యొక్క బట్టితో నిర్మాణమైనటువంటి యొక్క కాపర్ డ్యామ్ పై భాగాన్ని ఏదైతే వాహనాల రాకపోకలకు సంబంధించినటువంటి రోడ్డు ఏదైతే ఉందో ఆ రోడ్డు అంటే 9 అడుగులు పొడవు, 6 అడుగులు వెడల్పు, ఒక 5-6 అడుగులు లోతున పై భాగాన మట్టి అండలు జారితే కాపర్ డ్యాము గండిపడింది అనేటువంటి విష ప్రచారం ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ఇక్కడ చేయడం, దీన్ని వాళ్ళ రహస్య స్నేహితులు అక్కడ తెలంగాణ నుంచి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి ముడిపెట్టడం, కొండవీటి వాగుకు సంబంధించినటువంటి ఒక చుక్క వరద నీరు కూడా ఆ వరద సమయంలో పొన్నూరు వైపుకి రాకపోయినప్పటికి కూడా ఆ పొన్నూరులో ముంపుకు గురైందని వాళ్ళు ఆ అవాస్తవాన్ని మరి సోషల్ మీడియా ద్వారా అబద్ధాలను, అసత్యాన్ని ప్రచారం చేశారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ మరి ఒక్క గేటు ఆపరేషన్ భద్రత దృష్ట్యా నిలిపితే ఇంకా 69 గేట్లు అక్కడ ఆపరేషన్ పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ గేట్ కూడా రేపు ఫ్లడ్ తగ్గిన తర్వాత ఆ సాంకేతిక సమస్యను కూడా సరి చేసుకుంటారు. గేట్లు పనిచేయట్లేదు, బెజవాడ మునిగిపోతుంది అనేటువంటి విధంగా ప్రచారం చేసి ఏదైతే భయోందోళనలు సృష్టించి ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద కూడా స్థానిక విజయవాడ మరి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఫిర్యాదు చేసి వాళ్ళ మీద ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళ మీద కూడా కఠినంగా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పేసి కూడా డిపార్ట్మెంట్ వారు కూడా మరి పనిచేస్తారు. అనంతపురం అర్బన్ తెలుగుదేశం పార్టీ గ్రూప్ రాజకీయాలపై అధిష్టానం దృష్టి సారించింది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ వైఖరిపై ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్, మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ చౌదరి వర్గ పోరు పంచాయతీ టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు వద్దకు చేరింది. ఇరు వర్గాల నుంచి వివరణ తీసుకుని అధినేతకు నివేదిస్తామని పల్లా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. గాడి తప్పిన ఎమ్మెల్యేల చర్యల్ని చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించారు. క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘిస్తే ఎమ్మెల్యే అయినా సీనియర్ నేత అయినా ఉపేక్షించమని తేల్చి చెప్పారు. కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పుడు ప్రచారాలు, ఫేక్ వీడియోలతో శాసనసభ్యుల మీద కుట్ర జరుగుతుందన్న పల్లా ఎమ్మెల్యేలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఏదైతే అనంతపురంలో అటు శాసనసభ్యుడి పైన వచ్చినటువంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయో వాటి మీద సమాచారం తెచ్చుకుంటున్నాం. ప్రాథమికంగా మాకు వచ్చినటువంటి సమాచారం చూసిన తర్వాత ఇది 2 వర్గాల మధ్యన వర్గపోరుగా కనిపిస్తుంది. ఇద్దరిని కూడా పిలిపిస్తున్నాం. వాళ్ళ దగ్గర సంజాయిషి తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సంజాయిషి బట్టి చర్యలు ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాండి. ఈరోజు సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసుకుని ప్రతిపక్షాలు కూడా కొన్ని తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా కూడా ఇది చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. అమరావతి మునిగిపోకుండా ఉండడం కోసం పొన్నూరును ముంచేశారని చెప్పేసి ఒకరు చెప్తారు. స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం 14,000 కోట్లు తీసుకొచ్చి పెట్టిన తర్వాత ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఇంకో దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇది ప్రతిపక్ష నేతలు చేస్తున్నటువంటి కుట్రగా కూడా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే కొంత తప్పుడు సమాచారం ఈ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం. అయితే
ఎవరైనా సరే ఎంత సీనియర్లు అయినా సరే తప్పు చేస్తే మాత్రం క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందు తీసుకురావడం, వాళ్ళ దగ్గర సజెషన్ తీసుకోవడం, తర్వాత వాళ్ళకి శిక్షలు వేయడం కానీ లేకపోతే చర్యలు. ఎన్నికల్లో ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పినా వైకాపా నేతల్లో మార్పు రాలేదని ఏపీ మంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు. అమరావతి ముంపునకు గురైందంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అవాస్తవాలని వాస్తవాలుగా చిత్రీకరిస్తూ ప్రజలని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని, సొంత మీడియాలో విషం చిమ్ముతున్నారని మండిపడ్డారు. సచివాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో అనిత మాట్లాడారు. అమరావతిపై వైకాపా అనుకూల మీడియా సోషల్ మీడియాలో మూకుమ్మడిగా దాడి చేస్తున్నారు. ప్రజల్లో అభద్రతా భావం నింపుతున్నారు. రాజధానిగా అమరావతి కొనసాగాలని లక్షలాదిగా మహిళలు బయటకు వచ్చి పోరాడారు. రాజధాని నిర్మాణం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఒక్కో ఇటుక పేర్చుకుంటూ సీఎం చంద్రబాబు ముందుకు వెళ్తున్నారు. అది చూసి ఓర్వలేక దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక రాష్ట్ర బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని దెబ్బతీసేందుకు యత్నిస్తున్నారు. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వారిపై రాజద్రోహం కింద కేసు పెట్టాలి. గురించి ఆలోచన చేసుకుంటే ఒక పక్క అమరావతి నిర్మాణానికి, పోలవరం నిర్మాణానికి, ఆఖరికి గ్రామీణ స్థాయిలో రోడ్లకి, డ్రైన్లకి, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఒకవైపు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఒకవైపు నుంచి మనం చేసుకుంటూ ప్రజలు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండే పరిస్థితి నుంచి ప్రశాంతంగా ఉన్నారు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంతకుముందు లాస్ట్ 19 to 24 అండి, ఎవరైనా ఒక ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకునేవారు తెలుసా? వాళ్ళ సమస్య గురించి, లేకపోతే వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయం గురించి, వాళ్ళకి జరిగిన అక్రమం గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈరోజు ఈ 14 నెలల కాలంలో ఏ ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకున్నా సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతున్నారు, పరిశ్రమల గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఎన్ని పెట్టుబడులు వస్తాయని మాట్లాడుతున్నారు, ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయని మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ బిడ్డలకు ఎటువంటి ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయన్న విషయం గురించి మాట్లాడుకునే పరిస్థితి. దీన్నంతటిని చూసి ఓర్వలేక ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఒక ఎదురుదాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎంత ఎదురుదాడి అంటే ఈరోజు వైసీపీ తాలూకా సాక్షి మీడియాలో అవనియండి, వాళ్ళ తాలూకా సంబంధిత సోషల్ మీడియాలో అవనియండి, విషం చిమ్మే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ విషయం కూడా ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే, మీరు నిజంగా వాస్తవాలుగా ఉన్నట్టు కనుక మీరు మాకు ప్రొజెక్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా దాని మీద మేము ఏమి యాక్షన్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే మేము ఎలా సర్దిద్దుకోవాలన్న విషయం మీద మేమైతే దృష్టి పెట్టేవాళ్ళమే. కానీ ఈరోజు పరిస్థితి ఏమవుతుందంటే, అవాస్తవాల్ని వాస్తవాలుగా చిత్రీకరించడం, అవాస్తవాల్ని చూపించి ప్రజల్ని ప్రలోభ పెట్టడం, ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఒక ప్రజల్లోని ఒక అలజడిని, ఒక అనుమానాన్ని, ఒక అభద్రతా భావాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి సోషల్ మీడియా వేదికగా, లేకపోతే మీడియా వేదికగా కొంతమంది చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని చూస్తూ ఉంటే నిజంగా తిరిగి మళ్ళా మా కొరడాలు జులిపించాలి అంటే, మా పోలీస్ కొరడా జులిపించాలి అన్న పరిస్థితి అయితే వస్తుంది. పోలీస్ కొరడా అంటే మీరు వేరేగా ఆలోచించారు కాదు, మళ్ళా మేము కూడా దాని మీద ఇది నిజం కాదు, ఇలా అబద్ధాలు ప్రచారం చేసే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకునే పరిస్థితి రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మళ్ళీ మీ అందరి దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ఎందుకనంటే ఈరోజు మనం చూస్తానండి, నిన్న మొన్న నేను చూశాను ఎక్కడో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, వైసీపీకి 2014 నుంచి 19 వరకు వైసీపీ పందా అదే, 19 నుంచి 24 వరకు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నా కూడా అవే అవాస్తవాలని వాస్తవాలుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేయటం, మళ్ళా తిరిగి ఇప్పుడు 24 నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అదే పందాన్ని వీళ్ళు కొనసాగిస్తుంటే, దీన్ని సామాన్యంగా ఏమనాలంటే వారసత్వంగా వచ్చే సమస్యలేమో ఇవి వారసత్వంగా వచ్చే సమస్యల్ని ఈరోజు ఎదుర్కోవడానికి ఈరోజు మేమందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. మద్యం కేసు పూర్తిగా ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అని, ఇందులో వాస్తవాలు లేవని మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ స్పష్టం చేశారు. వ్యక్తిగతంగా మిథున్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని అవమానపరచాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ తతంగమంతా జరిగిందంటూ అర్థమవుతుందని అన్నారు. ఈరోజు అంటే మంగళవారం ఆగస్టు 19వ తేదీ రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిని ములాఖతులో బొత్స సత్యనారాయణ కలిశారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వాలు వ్యవస్థల్ని డైవర్ట్ చేసి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం తగదని చెప్పారు. రానున్న రోజుల్లో పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. చివరకు ధర్మం గెలుస్తోంది. ఈ నెల 25న మా నాయకుడు వస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వంలో చట్టబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా జరుగుతాయని, సదుపాయాలు కల్పిస్తారని అంచనా వేయనవసరం లేదు. చట్టాన్ని ఒకసారి చేతిలోకి తీసుకుని వ్యవస్థకు తూట్లు పొడుస్తున్నారు. అది వారిని దహించి వేస్తోందని అన్నారు. అవాస్తవాలు చెప్పి ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రానున్న కాలంలో నిజానిజాలు బయటికి వస్తాయి. వ్యక్తులను అవమానపరిచి కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బొత్స ధ్వజమెత్తారు. వ్యక్తిగతంగా ఆయన అవమానపరచాలని, ఏదో ఆ కుటుంబ సభ్యుల తల్లిదండ్రుల్ని బాధ పెట్టాలని చేస్తున్న ప్రక్రియలో భాగం తప్ప, ఇదంతా కూడా మొత్తం జరుగుతున్న అదంతా కూడా ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా ఫ్యాబ్రికేట్, వాస్తవం కానిది, వాస్తవాలు లేనిది. ఓ రోజు వచ్చి పేపర్లో రాయడం, లేదు టీవీలో వచ్చి ఎవరితోనో మాట్లాడించడం, మర్నాడు వచ్చి అది ఉంది ఇది ఉందని చెప్పని దాంట్లో లేని పని కలిపి అభూత కల్పన కల్పించి వాళ్ళ మీద వచ్చి కార్యక్రమం చేయడం.
అని ఈ ప్రభుత్వాలకి ఇలాంటి వ్యవస్థని డైల్యూట్ చేసి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం ప్రభుత్వానికి తగదు. దీనివల్ల రాబోయే కాలంలో చాలా పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. రాబందువుల స్వైర విహారంలో ఏపీలో మహిళలకి రక్షణ లేకుండా పోయిందని వైఎస్ఆర్సీపీ అధికార ప్రతినిధి ఆర్ఎస్ శ్యామల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం ఉదయం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు. అధికారుల మీద అధికారం చలాయించే హక్కు ఎమ్మెల్యేలకు ఎవరిచ్చారు? కేజీబీవీ ప్రిన్సిపల్ సౌమ్య మీద ఎమ్మెల్యే రవికుమార్ దాష్టికానికి దిగారు. రాత్రి సమయాల్లో కూడా తన ఆఫీసులో ఉంచడం ఏంటి? అర్ధరాత్రి వీడియో కాల్స్ చేయటం ఏంటి? గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే అరాచకాలు తట్టుకోలేక సుఫియా అనే మహిళ ఆత్మహత్య యత్నం చేశారు. కూటమి నేతలు రాబంధువులాగా మారారు. పోలీసులకు మొరపెట్టుకున్నా వాళ్ళు పట్టించుకోవటం లేదు. జరుగుతున్న దారుణాలు ఎల్లో మీడియాకు ఎందుకు కనపడటం లేదు? ప్రశ్నించే సాక్షి మీద అక్రమ కేసులు, గొంతు నులిమే చర్యలు తీసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. వలసకు చెందిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రవికుమార్ గారు మహిళా ఉద్యోగుల్ని వేధించిన సంగతితో పాటు ఇలాంటివి రాష్ట్రంలో ప్రతిరోజు కోకొల్లలు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఎంతమంది మాట్లాడుతున్నారు దీని మీద? నరసరావుపేట రూరల్కి సంబంధించిన విషయం ఇది. లైంగిక దాడికి యత్నించిన టీడీపీ నాయకుడు ముక్కపాటి వెంకటేశ్వర్లు గారిపై కేసు నమోదు చేయాలని ఫిర్యాదు చేసినా పోలీసులు స్పందించలేదు అనేటువంటి ఒక అభాగ్యురాల ఆవేదన ఇది. ఏం చెప్పారు? డబ్బు పలుకుబడి ఉంది ఆయనకి, ఎందుకు ఆయనతోటి మనకి రాజీ చేసేసుకో అని చెప్తున్నారు. ఇదా మీ రాజకీయం? కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన మొదట్లో ఎమ్మెల్యే కోనేటి ఆదిమూలం ఉదంతం కలకలం సృష్టిస్తే ఆదిమూలం గారిది, తాజాగా మన రవికుమార్ గారు, ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసి నజీర్ అహ్మద్ గారు అంటే వీళ్ళు చేసే పనులు చూస్తే ప్రజలు ఈ రోజున అసహించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది రాష్ట్రంలో. గుంటూరులో టీడీపీ మహిళా నేత షేక్ సూఫియా పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యం చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ రోజున. గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఎండి నజీర్ అహ్మద్ గారు, ఆ వీడియో కూడా చాలా వైరల్ అయింది, మీలో చాలామంది చూసే ఉంటారు. ఆయన చేసేటువంటి వేధింపులు తట్టుకోలేకపోతున్నాను, పోలీసులు నాపై తెచ్చేటువంటి ఒత్తిడి నేను భరించలేకపోతున్నాను అంటూ ఆమె గుంటూరు బ్రహ్మానందరెడ్డి స్టేడియం వద్ద ఆత్మహత్యాయత్నం చేయడంతో కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు ఆవిడ్ని. ఇది ఒక మహిళ పరిస్థితి ఈ రోజున కూటమి ప్రభుత్వంలో. మహిళలంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి గౌరవం లేదు, ఇది అందరికీ అర్థమైపోయిన విషయం. మరొకసారి కూటమి ప్రభుత్వమే రుజువు చేసిన విషయం ఇది. సౌమ్య గారు అయితే ఏకంగా నేను అసలు పోరాడలేకపోతున్నాను వీళ్ళతోటి, నా వల్ల కావట్లేదు, ఈ ఎమ్మెల్యేతో నేను పోరాడలేను అంటూ ఆమె ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ చూడొచ్చు మీరు. దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం? దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు ప్రస్తుత మహిళా హోంమంత్రి గారు? దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారో దయచేసి చెప్పాలి. మాట వినకపోతే బెదిరింపులు, బదిలీలు. సిపిఐ గుంటూరు జిల్లా కార్యదర్శిగా కోట మాల్యాద్రి, సహాయ కార్యదర్శులుగా మేడా హనుమంతరావు, చిన్ని తిరుపతైలు ఎన్నికైనట్లు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు జంగాల అజయ్ కుమార్ తెలిపారు. నూతన నాయకత్వం ప్రజా సమస్యలపై అలుపెరగని పోరాటం చేస్తుందని ప్రకటించారు. అలాగని ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ వరకు ఒంగోలులో సిపిఐ రాష్ట్ర మహాసభలు అట్టహాసంగా జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. మంగళవారం గుంటూరు జిల్లా సిపిఐ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో నూతన కమిటీతో కలిసి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి తమ లక్ష్యమని, సమరశీల పోరాటాలతో ప్రజా సంక్షేమానికి, మౌలిక వసతుల కల్పనకు కృషి చేస్తామని వివరించారు. భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ 26వ జిల్లా మహాసభలు గుంటూరు నగరంలో ఈ నెల 17, 18వ తేదీల్లో అంటే మొన్న నిన్న అత్యంత జయప్రదంగా జరిగినాయి. మొదటి రోజు ప్రదర్శన బహిరంగ సభ, రెండవ రోజు ప్రతినిధుల సభ జరిగింది. ఈ మహాసభల్లో నూతనంగా జిల్లా పార్టీ కార్యదర్శిగా కామ్రేడ్ కోట మాల్యాద్రి ఎన్నికవడం అనేది జరిగింది. అలాగే సహాయ కార్యదర్శులుగా కామ్రేడ్ మేడా హనుమంతరావు గారు, అలాగే కామ్రేడ్ చిన్ని తిరుపతి గారు, వీరితో పాటు మరొక 13 మంది కమిటీ సభ్యులు, ఒక ఆహ్వానితుడితోటి కార్యవర్గాన్ని, 53 మంది సమితి సభ్యుల్ని, ఒక 3
ఆహ్వానితుల్ని ఎన్నుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈ మహాసభల్లో చేసిన తీర్మానాలు ఇవన్నీ నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి కామ్రేడ్స్ మాట్లాడతారు. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ వరకు ఒంగోలులో పార్టీ రాష్ట్ర మహాసభలో అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. 20వ తేదీ నుంచి 24వ తేదీ వరకు కూడా ప్రతిరోజు ప్రజా సమస్యల్ని ప్రతిబింబించేటటువంటి ఇతివృత్తాలతో కూడినటువంటి పాటలు, నృత్య రూపకాలు, అలాగే నాటికలు, నాటకాలు ఇవన్నీ కూడా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా జరగబోతూ ఉన్నాయి. 23వ తేదీన రాష్ట్ర పార్టీ ప్రదర్శన సందర్భంగా ఇంటికో మనిషి, ఊరుకో బండి, శాఖొక బండి, అలాగే భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ 27వ మహాసభలు 26వ మహాసభలు విజయవంతంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. 17వ తారీఖున బీఆర్ స్టేడియం నుండి మరి వల్లూరి గంగాధరరావు ప్రాంగణం మన పక్కన ఉన్నటువంటి మరి స్థలంలో బహిరంగ సభ కూడా నిర్వహించుకున్నాం. ఈ ర్యాలీలో ప్రదర్శన అంతా కూడా ఎర్ర చొక్కాలతోటి కార్యకర్తలు, జిల్లా వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలంతా కూడా మరి ఎర్ర కవాతు ఈ నగరంలో తొక్కడం జరిగింది. అట్లాగే అనంతరం బహిరంగ సభ విజయవంతంగా అననుకూల వాతావరణంలో ఒక పక్క వర్షం వస్తున్నప్పుడు కూడా మరి కార్మికులు, కర్షకులు, విద్యార్థులు, యువజనులు అంతా కూడా మరి వాళ్ళు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. దాంట్లో మరి రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ గారు, సహాయ కార్యదర్శి ముప్పాల నాగేశ్వర గారు, అట్లాగే మరి రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు మరి జంగాల అజయ్ కుమార్ గారు, అట్లాగే కమిటీ సమితి సభ్యులంతా కూడా పాల్గొని విజయవంతంగా జరపడమైంది. మహాసభ నిన్న మరి మహాసభలో కూడా మరి విజయవంతమైనటువంటి మరి నిర్ణయాలు తీసుకొని రాబోయే కాలంలో ఈ జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి కోసం మరి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లే దాంట్లో భాగంగా అనేక తీర్మానాలు కూడా చేయటం జరిగింది. వాటి అనంతరం తీర్మానాల అనంతరం ఈ జిల్లా మరి నూతన నాయకత్వాన్ని కూడా మరి ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ నాయకత్వం అంతా కూడా వివరాలన్నీ కూడా మా జిల్లా సెక్రటరీ గారు అజయ్ కుమార్ గారు తెలియజేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఏదైతే ఈ జిల్లాలో మొట్టమొదట కార్యదర్శి గారు నరసింహమూర్తి గారు ఏదైతే జిల్లానే కాకుండా రాష్ట్ర సెక్రటరీ కూడా మొట్టమొదటి ఆయన చేయడం జరిగింది. అనంతరం మరి పులుపుల శివయ్య గారు, మరి వేములపల్లి శ్రీకృష్ణ గారు, మందపాటి నాగిరెడ్డి గారు, అట్లాగే వల్లూరి గంగాధరరావు గారు, జీవి కృష్ణారావు, అనంతరం మరి ముప్పాళ్ళ నాగేశ్వర గారు, అనంతరం జిల్లా కార్యదర్శిగా అజయ్ కుమార్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ జిల్లా ఉద్యమాన్ని అనేక పద్ధతుల్లో ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అయింది. ఎవరికి వాళ్ళ ప్రత్యేకతతో ఈ జిల్లా ఉద్యమాన్ని రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కూడా మరి ప్రముఖ పాత్రగా ఈ జిల్లాని, గుంటూరు జిల్లాని తీసుకెళ్లిన ఆంధ్రప్రదేశ్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి నూతనంగా ఆవిర్భవించింది. గౌరవ అధ్యక్షులుగా మాజీ ఎంపీ గోకరాజు గంగరాజు, అధ్యక్షులుగా చలసాని ఆంజనేయులు, జనరల్ సెక్రటరీగా పాకాల త్రినాథ్ ఉన్నారు. గుంటూరు జిల్లా కార్యవర్గానికి సంబంధించి గౌరవ అధ్యక్షులు పి రామచంద్రరాజు, అధ్యక్షులు మదన పురోహిత, ఉపాధ్యక్షులు హరిహర రాయల్, ప్రధాన కార్యదర్శి మున్నలూరి నాగేశ్వరరావు, కార్యదర్శి గురజాల ప్రవీణ్ కుమార్, సభ్యులుగా కంచెల ఆంజనేయులు, భూపేన్ మావ్య, సాయి నంబూరి సుబ్బారావు, తానికొండ సాయి కుమార్, మల్ల శివకృష్ణ ఉన్నారని రాష్ట్ర కార్యదర్శి లక్ష్మీపతి తెలిపారు. గుంటూరు కలెక్టర్ బంగ్లా రోడ్డు భారతీయ విద్యాభవన్ లో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి లోగోను గుంటూరు జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు ఆవిష్కరించారు. గణేష్ మండప నిర్వాహకులకి సూచనలు చేసే కరపత్రాన్ని విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా గౌరవ అధ్యక్షులు రామచంద్రరాజు మాట్లాడారు. దేశవ్యాప్తంగా ధార్మిక, సామాజిక, పర్యావరణ ఉత్సవంగా వినాయక చవితి జరుపుకుంటారని తెలిపారు. అయితే వినాయక చవితి ఉత్సవాలు సాంప్రదాయంగా జరిగేలాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి కట్టుబడి ఉందని చెప్పారు. ఇందులో భాగంగానే గణేష్ మండప నిర్వాహకులకి చట్ట ప్రకారం ఇచ్చే అనుమతుల నుంచి ఉత్సవాలు పూర్తి అయ్యే వరకు జరగవలసిన ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక ఊరేగింపు కార్యక్రమాలకు విధి విధానాలు రూపొందించడం జరిగిందని చెప్పారు. గణేష్ మండప నిర్వాహకులు తప్పనిసరిగా ఈ సూచనలు పాటించాలని కోరారు. రాష్ట్ర గణేష్ ఉత్సవ సమితి విజయవాడలో ఏర్పడటం జరిగింది. దానికి పెద్దలు గంగరాజు గారు గౌరవ అధ్యక్షులుగా,
అలాగే మన ఆంజనేయులు గారు విజయ డైరీ ఎండి అయిన ఆంజనేయులు గారు వారి అధ్యక్షులుగా కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చించి ఈ ఉత్సవాలు రాష్ట్రమంతా కూడా సరైన విధంగా ఉత్సవాలు అందరూ జరుపుకునే విధంగా గైడ్లైన్స్ని విడుదల చేసి అన్ని జిల్లాల్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా కమిటీలను ఫామ్ చేసి ఈ కమిటీ ఏదో రాజకీయాలకు సంబంధమో లేకపోతే ఒక పార్టీకి సంబంధం లేకుండా మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఏ పార్టీకి చెందిన వాడిని కాదు. నన్ను ఇలాగా వీరు అడగగానే ఒప్పుకుంటే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు దాంట్లో పెట్టినది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పెట్టారు, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకుంటూ మనం పండగ చేసుకోవాలి అన్నది. ప్లాస్టిక్ వాడకుండా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలు వాడినా అవి వెజిటబుల్ కలర్స్ కనుక వాడితే ఆ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వల్ల ఏమి నష్టం జరగదు. నష్టమంతా పర్యావరణానికి నష్టమంతా కూడా ఈ గణేష్ విగ్రహాలకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ దానికి వేస్తున్న రంగులు కెమికల్స్తో కూడిన రంగులు వేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రంగులు నీళ్ళల్లో కలపడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి. దానికోసమని కొన్ని గైడ్లైన్స్ పెట్టుకుని కొన్ని గైడ్లైన్స్ని అందరికీ చేస్తూ మీరు గమనిస్తే పండుగలా కాకుండా వాళ్ళు చేశారు వీళ్ళు చేశారు అని చెప్పి శబ్ద కాలుష్యంతో డీజేలు పెట్టి తాగి అది ఒక తాగి తందనాలు ఆడటానికి ఒక వేదికగా మారుస్తున్నారు. అది మంచి పద్ధతి కాదు అనే ఉద్దేశంతో ఎవరు ఈ కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్లు పాటిస్తూ పండుగని పండుగలాగా అందరూ హర్షించే విధంగా ధార్మిక యోజన పెంచడం కోసం ఏదైతే మన పూర్వులు పెద్దలు ఈ హిందుత్వ అనేది ఒక సాంప్రదాయము, ఇది ఒక మతం కాదు, ఇది ఒక సాంప్రదాయము ఆచారం అనే దాన్ని తెలియజేయడం కోసం అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేసాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తారని చెప్పి మన మదన్ పురోహిత్ గారు రామచంద్ర గారి ఇద్దరు నాయకత్వంలో బాగా జరుగుతుందని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ గుంటూరు యొక్క జిల్లా సమితి రాష్ట్రంలోనే ఇప్పుడు దాకా ఒక సమితి జరుగుతుంది. కర్నూలులో చాలా బాగా జరుగుతుంది, ఏవి రాష్ట్ర సమితి లేకుండా కూడా. అక్కడ ఇట్లాగే పెద్ద రామకృష్ణారెడ్డి గారు వారు చూస్తున్నారు. చాలా పెద్ద ఎత్తున నిమజ్జన కార్యక్రమం కానీ ఏదైతే ఇందాక రాజుగారు చెప్పారో ఈ ధార్మిక కార్యక్రమాలు కానీ చాలా సిస్టమేటిక్ జరుగుతున్నాయి. దాన్ని ఆ రకంగా తీసుకెళ్ళడానికి నాతో పాటు కూర్చున్న ఈ పెద్దలంతా కూడా ఈ 5-6 రోజులు దాని గురించి ఆలోచించి ఈ సంవత్సరం ఎన్ని చేయగలిగితే అన్ని ఒక ధార్మిక తత్వంతో ఇందాక మా రామచంద్ర చెప్పినట్టుగా అక్కడ డ్యాన్సులు అవి లేకుండా సాంప్రదాయ చేస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము. అట్లాగే ప్రభుత్వానికి ఇన్వైట్ చేసేదంటే మీరు ఆ విగ్రహం పెడితే డబ్బులు ఇంత ఈ విగ్రహం డబ్బులు కాకుండా నిన్నే కలిశారు మనం సీఎం గారిని, తప్పకుండా కోఆర్డినేట్ చేస్తా అన్నారు. వీలంత వరకు మేము ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను తప్పితే మీ పర్మిషన్ కోసం మమ్మల్ని తిప్పద్దు. చాలా ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటంటే అనార్గనైజ్గా ఉండటం మూలకంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున తిప్పటం, దానికి ఇటువంటి వాళ్ళు రికమెండ్ చేయకుండా ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని పూర్తిగా సహకరించాలని చెప్పి గుంటూరు జిల్లా సమితి తరపున ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటాం. గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ వీరభద్ర స్వామివారి పల్లెర జాతర వార్షిక మహోత్సవం మంగళవారం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఈ మేరకు ఏఆర్ డీఎస్పీ ఏడుకొండలరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. వీరభద్ర స్వామివారి వార్షిక మహోత్సవాల గురించి వివరించారు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించుకుంటామని చెప్పారు. నమస్కారం. శ్రీ వీరభద్ర స్వామి వారు ఇక్కడ డిపిఓలో డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీస్లో వేంచేసి ఉన్నారు. స్వామివారిది ప్రతి ఏటా కూడా ఈ యొక్క పల్లెర జాతర అనే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ సోదరులు మాతో కలిసి ఉన్నటువంటి బయట ఎంతోమంది కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ స్వామివారు చాలా శక్తి గలవారు అని చెప్పి మేమందరం కూడా నమ్మి స్వామివారిని ఎప్పుడు కూడా కొలుస్తూ ఉంటాము. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క
స్వామివారి జాతర అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఉదయం 6 గంటలకే ఈ కార్యక్రమాలు అనేది స్టార్ట్ అయినాయి. విఘ్నేశ్వర పూజ, మొదటగా విఘ్నేశ్వర పూజ, పుణ్యాహ వాచనము, మండపారాధన, అఖండం భద్రకాళి సమేత వీరభద్రస్వామి కలశ స్థాపన, వీరభద్రస్వామి వారికి పంచామృతాలు నవరత్నములతో మహారుద్రాభిషేకము, నానావిధ పరిమళ పుష్పములు, మారేడు దళములు, బిల్వపత్రములతో పూజలు, స్వామివారికి ప్రత్యేక అలంకరణ, సర్వజన సంరక్షణార్థము, సమప్త స్వామివారి రక్షణార్థము, సర్వదోష పరిహారార్థము, అఘోర శాంతి రుద్రహోమం, స్వామివారికి ఆనకట్టుట, బియ్యం కొలత, హారతి, మంత్రపుష్పము, తీర్థప్రసాదములు వితరణ. సాయంత్రం విఘ్నేశ్వర పూజ, హోమం, కలశ పూజ, స్వామివారి పల్లెర జాతర, ఊరేగింపు మహోత్సవం, పూర్ణాహుతి, ఆట విడుపు, బియ్యం కొలత, హారతి, మంత్రపుష్పం, తీర్థప్రసాదముల వితరణ. రాత్రి 7:30 ముక్కోటి దీపార్చన కూడా స్వామివారికి సమర్పించడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాత్రి 8 గంటలకు అన్న సంతర్పణ. కావున గుంటూరు పోలీసు వారు భక్తులందరికీ కూడా ఈ యొక్క వీరభద్రస్వామి, భద్రకాళి అమ్మవార్ల పల్లెర జాతరలో పాల్గొని స్వామివారిని మన యొక్క వేషధారణ, మన యొక్క ఘోషతో స్వామివారిని ఆనందింపజేసి అందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలని సర్వేజన సుఖినో భవంతు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.